काया कुमल फुल गुण नानक गुप समाल। पावन शब्द गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया सिरमौर श्लोक 18वीं पौड़ी का पहला श्लोक महले दे नाल पहला शब्द है। सच्चे सतगुरु ने कृपा की है। काया काया कहते ने शरीर नूं, कुमल कहते ने कुरुंबल नूं। रुख दे विचों जदों कोई नवां पटार निकलदा है, कई भाषा दे विच बोलियां दे विच इहनूं कुरुंबल आखिया गया। कुरुंबलां कटड़ियां ने, फिर उस निकली हुई कुरुंबल दे उत्ते एक बड़ा सोहना फुल निकलदा है। गुपस कहते ने गुंदन नूं, माल कहते ने माला नूं। धन गुरु महाराज जी ने सानू इत्थे ये दस्सिया है, जिवें मंदिरां दे विच बुत रखे जाते हैं ते फुल तोड़ के उन्हां दियां माला बना के उन्हां दे गलां दे विच पाईयां जांदियां ने। गुरु महाराज जी ने इस क्रिया तो सानू रोकिया भी इस तरह नहीं करना। करना क्यों नहीं? धन गुरबाणी दसदी है, पाती तूरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पान को पाती तूरे सो पाहन निर्जियो। हे भाई मालन, जिहड़ी तू पत्ती तोड़ रही है ना, इस पत्ती दे विच जान है, ते जिस दे लई तू ये फुल जां पत्तियां तोड़ रही है वो पत्थर है, उहदे विच जान नहीं। पाती तूरे मालनी पाती पाती जियो, हर एक पत्ते दे विच जान है। ये पत्ता अपनी उम्र भोग के फिर जिमें असी बुढ़े होने आ, साडे वाल चिट्टे हो जाते ने, शरीर की चमड़ी है जिहड़ी ये ढलक जे जाती है। उवें जिमें पत्ते ने जिहड़े वेखो प्रभु परमात्मा की रचना बनाई है, जदों इन्हां पत्तियां की उम्र पूरी हो जाती है, इन्हों फिर पौधे के नालों रस मिलना बंद हो जाता है, तो बिना रस तो ये पीले हो जाते हैं, पीले हो के आप ही चढ़ जाते हैं। धन गुरु नानक देव जी ने सानू दस्सिया इन्हां विच जान है, ये वधदे ने। इस शक्ति नूं आख्या जांदा ओज अमतोज। जाप साहिब के अंदर प्रमाण होंदा अमतोज कहीजे, अमित ओज दो शब्दों तो बनिया। ओज पावर ते अमित, जिन्हों तोड़ के ना दसिया जा सके। ना तोड़ के दसी जाने वाली पावर की है? साडी उंगली है। जे असी चाहिए ना साडी इच्छा के अनुसार असी उन्हें वधाइए तो नहीं वधा सकते। रुख नूं जे असी खिंच के वधाना चाहिए तो नहीं वधा सकते, टुट जाएगा। पर उस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई रचना के नाल ये वेखो, उस वाहगुरू जी इस ओज के नाल जिहड़ी अमित है, जिन्हों तोलिया नहीं जा सकता, हौली हौली आप ही वाधा हो रहा है, ये जीवत है। तो गुरु महाराज जी ने वरजिया भी गुरमुख प्यारिया इस तरह नहीं करना, ये ना कर तू, क्योंकि जीव नूं तोड़ के ते तू निर्जीव दे अगे जाके सट देना, ये गुनाह है, ये पाप है। मनुख जिमें कल पावन शब्द आया सी, उगवे सूर न जापे चंद। मनुख के अंदर कुछ बुद्धि है, कुछ अकल है। वो अकल किन्नी को ठीक है उदों पता लगता है जदों गुरु की अकल रूपी सूरज जिहड़ा है ना, ये मनुख के अंदर उग पैंदा है। उदों पहलू पता ही नहीं लगता भी मैं किन्ना को सियाना किन्ना को कमला। हमने समझा था इल्म पढ़ के कुछ सीखेंगे। हमने समझा था इल्म पढ़ के कुछ सीखेंगे, जब सीखा तो जय सीखा कि कुछ भी नहीं सीखा। विद्वान ने कहा मेरे अंदर ख्याल सी भी मैं विद्या पढ़ रहा, तो विद्या पढ़ता पढ़ता मैं बड़ा ज्ञान का भंडार बन जावांगा। कहता है ज्ञान पता नहीं किस प्रकार का, जिमें जिमें मेरे अंदर उस प्रभु परमात्मा का ज्ञान आता जाता है, उवें उवें मेरे अंदर इस तरह अनुभव होता है भी मैं तो कुछ जानता ही नहीं। रात्रि नूं हनेरा हुंदा है
ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਸ ਨੂੰ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋੜ, ਅਸਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿਕ ਖਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਣਾ। ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਪਸ ਮਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਲਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਨਾ ਕਮਲਾਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਵਾਨ 5 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਤ। ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਾਗ ਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੌਬਦਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂਤੀਆਂ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਥੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਗਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਚਣੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੀਵਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗਤਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ 5-4 ਮਿੰਟ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਪਾਓ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੜਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਮੰਗਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ। ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਮੈਂ ਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਪਾਓ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਲੱਖ ਨਾ ਨੰਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖ ਵਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਪੰਜ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਤ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡ ਲਈਏ, ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ। ਕੋਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੂੰਬਲਾ। ਵੀ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਗੱਡਣ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਹੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਮੁੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਰਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ।
ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਦੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਸਮਝਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੁਰੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੁੰਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰੰਬਲ, ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਫੁਟਾਰ, ਫੁੱਲ ਗੁਣ। ਇਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਪਸ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਫੁੱਲੀ ਰੋ ਕਰੇ ਆਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਡਾਲ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੌਂ ਆਏਗੀ। ਰੌਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੌਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਰੌਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੌਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ। ਵੈਸੇ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੰਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਛਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਥਾਸਤੂ, ਭਾਈ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਸਤ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਥਾਸਤੂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਆਖੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 100% ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਰੌਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੀ ਫੁੱਲੀ ਰੌਂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਡਾਲ, ਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਛ ਮਨਿਆਦ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਦੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੌਂ ਪੱਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਖਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਬਸੰਤ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਖਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੀ ਬਸੰਤ, ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਫਟਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਮਾਲਾ ਫੁੱਲ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਪਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾ?
ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਫੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਵੇਂ ਫਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਕਾਂਤਾ ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਨਸ ਫਿਰਹਿ ਜਲੰਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਖਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਭਾਗ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧੂਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਨਿਸ ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਇਹ ਨਿਸ, ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ, ਜਲੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ। ਸੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਮਾਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਪਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਬਚਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ? ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਸੇਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾ ਮਨ ਸੱਚੈ ਰਚਣੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਰਚਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਣ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਿੰਨੈ ਨਾ ਲਖਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਜੇ ਚ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਖੜਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਲਾ ਜਲਦਾ ਭਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਖਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।
ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਸਭ ਘਰੈ ਵਿੱਚ ਜਚਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਜਚਨੀ। ਜਚਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਭਾ ਪਾਣੀ, ਜਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਫੱਬ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਬਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਜਚ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਫੱਬ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਕੀ ਇਹ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਧਰਮ, ਦਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਜਚਨੀ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਕੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।